ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरो पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणदटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममल नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधिता लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः अध्यायं 18 श्लोका नंबर 1 முதல் 63 வரை ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हम्बादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धे सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं
कामं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः हेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां विमोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय ईश्वर सर्वभूतानां हृत्तेऽर्जुन तिष्ठते ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढाणि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृच्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। श्लोका नंबर 64 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमं भूयः
शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான நூலை நம்ம தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மகாபாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி. அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் சொல்லப்பட்ட உபதேசம் எங்கே? போர்க்களத்தில் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். போர்க்களத்தில் சொல்லப்பட்ட உபதேசம். அர்ஜுனன் தன்னுடைய கடமையை செய்ய தவறும் பொழுது பகவான் அவருக்கு பல்வேறு விதமான உபதேசங்களை கொடுத்து, உன்னுடைய கடமை இது, இந்த கடமையை நீ செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு பல்வேறு விளக்கங்களை கொடுக்கிறார். அந்த விளக்கங்கள் தான் பகவத்கீதையாக வந்திருக்கு. நம்ம இருக்கிறது 18வது அத்தியாயம், மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. முதல் அத்தியாயத்துக்கு என்ன பேர்? அர்ஜுன விஷாத யோகா, அர்ஜுனனின் மனக்கலக்கம். இப்படி ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒரு சிறப்பான பெயர்கள் இருக்கிறது. கடைசியாக நம்ம இருக்கிறது மோக்ஷ சந்நியாச யோகம். இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஏற்கனவே அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்துகிறார். அப்படி பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்குமான வேற்றுமைகளை பற்றி கேட்கிறார். பகவான் பல்வேறு விளக்கங்களை கொடுக்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? முதல்ல உன்னுடைய யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற நித்திய கடமைகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். கேள்வி ஒன்று, பதில் வேறு மாதிரி சொல்கிறார். சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை பற்றி கேட்டார். ஆனால் அவருக்கு டைரெக்டாக சொல்லாமல் மற்ற விஷயங்களையும் எடுத்து சொல்கிறார். இது போன்ற நித்திய கடமைகளை முதல்ல விடாமல் செய்யணும். அப்புறம் ஒரு காரியத்தை செஞ்சோம்னா செய்யும் பொழுது 3 விதமான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும். ஒன்று என்னது? நம்ம விரும்பிய பலன். ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம், நம்ம விரும்பி செய்கிறோம், இப்படி பலன் வரணும்னு எதிர்பார்த்து செய்வோம், அந்த பலன் கிடைக்கும். சில வேளைகளில் நம்ம விரும்பாத பலனும் வரும், ஆப்போசிட்டாகவும் இருக்கும். சில வேளைகள் இரண்டும் கலந்தும் இருக்கும். இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்தோம் என்றால் 3 விதமான பலன்களும் இருக்கும். யாருக்கு? பலனில் ஆசை வைத்து அந்த காரியத்தை செய்பவர்களுக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு சந்நியாசிக்கு பொருந்தாது. யார் சந்நியாசி? பலனில் ஆசை இல்லாமல் காரியத்தை செய்பவர்களுக்கு இவை பொருந்தாது. அப்புறம் ஒரு காரியம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, அதற்கான அடிப்படை நீதிகள்லாம் எடுத்து சொன்னார். ஒரு 7 தலைப்புகளை 3 விதமான குணங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். அதற்கப்புறமும் அர்ஜுனனுக்கு சில விளக்கங்களை கொடுத்தார். என்னது? 4 விதமான வர்ணத்தவருடைய கடமைகளை பற்றி சொன்னார். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர அப்படிங்கிற 4 விதமான வர்ணத்தவருடைய கடமைகள். கர்மயோகத்தின் சாராம்சம், பக்தி யோகத்தின் சாராம்சம், ஞான யோகத்தின் சாராம்சம். இதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியாக நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்த ஸ்லோகம், இதி தே ஞானமாக்கியாத்தம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருச்சைத அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. அர்ஜுனா, உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலே உன் விருப்பம் போல் செய்யே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இன்றைக்கு அதோட தொடர்ச்சியாக இருக்குது. போன வாரம் சொன்ன அதே கருத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது. சர்வ குஹ்யதமம் பூயः ஸ்ருணு மே பரமம் வச்சः இஷ்டோசி மே திருடமிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம். சர்வ குஹ்யதமம் அப்படின்னா அனைத்திலும் ரகசியமான, சர்வ அனைத்திலும், குஹ்ய அப்படின்னா ரகசியம், குஹ்யதமம் அப்படின்னா சூப்பர்லேட்டிவ்டு, அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை, அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ரகசியம் அது. மே எனது,
பரமம் வச்சக மேலான அறிவுரையை, பூயாக மீண்டும், ஸ்ருணு கேட்பாயாக, மே எனது, திருடம் உறுதியான, இஷ்டக அசி எனது உறுதியான நண்பனாக நீ இருக்கிறாய். இதி தத்தக அதனால், தே உனக்கு, ஹிதம் நன்மை செய்பவற்றை, அதாவது நல்லதை, வக்ஷ்யாமி சொல்கிறேன், அனைத்திலும் இரகசியமான எனது மேலான அறிவுரையை மீண்டும் கேட்பாயாக. எனது உற்ற நண்பனாக நீ இருக்கிறாய், அதனால் உனக்கு நல்லதை சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் உனக்கு நான் நண்பனாக இருக்கிற, அதனால் உனக்கு நல்லதை சொல்கிறேன்னாரு. இப்போ செகண்ட் சாப்டரில் நம்ம போன வாரமே அந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாவக பிருச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதாக. அப்புறம் யச்ரேயஸ்யான் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். அர்ஜுனன் ஒரு நிலையில் எந்த முடிவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கலக்கத்தில் இருக்கார். தர்மம் எது, அதர்மம் எது, எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது, போர் செய்யணுமா, விட்டுட்டு ஓடணுமா, பலவிதமான குழப்ப நிலையில் நான் இருக்கிறேன். இந்த குழப்பமான நிலையில் என்னால் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியலை. ஒரு கம்ப்ளீட் சரண்டருக்கு வர்றார். அது வரைக்கும் நான் வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்னு ஒரு வீராப்பா புறப்பட்டு வந்தவர் இப்போ என்ன ஆச்சு, எதிரிகள் படைகளை பார்க்குறார். அங்கே நிற்கிறவங்களை எல்லாரையும் எதிரியாக பார்க்குறதுக்கு பதிலாக உறவினர்களாக பார்த்ததுனால வந்த வினை. உறவினர்களாக பார்க்குறாரு, சொந்தக்காரங்களாக பார்க்குறாரு. இவர்னால் போர் செய்ய முடியலை. போர்க்களத்தில் போய் நின்னாச்சுன்னா அங்கே பாசம், பந்த பாசத்துக்கு இடம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சத்திரியர்களுக்கு உண்டான கடமை. அது அதிலிருந்து இவர் விலகி வருகிறார். இது பகவானுக்கு புரியுது. அப்போ நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு சொல்லு, என்னால் சரியான முடிவு எடுக்க முடியலை, நான் உன்னுடைய சீடனாக ஆயிட்டேன், என்னை ஏற்றுக்கோ, எனக்கு சரியான உபதேசத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம்தான் பகவான் அவருக்கு உபதேசம் செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார். இந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னும் தெளிவாக புரியும். சர்வ குஹ்யத்தமம் அனைத்திலும் ரகசியமான எனது மேலான அறிவுரையை மீண்டும் கேள். ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, 17 சாப்டரில் பல்வேறு விஷயங்களை 3 யோகத்தையும் நல்லா விளக்கமாக எடுத்து சொல்லிட்டார். சாங்கிய யோகம் தான் சொல்லியாச்சு, பக்தி யோகம் சொல்லியாச்சு, ஞான யோகத்தையும் சொல்லியாச்சு. 18வது சாப்டர் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமும் கூட இதோட சாராம்சத்தையும் எடுத்து சொன்னார். இப்போ ஒரு 15-20 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாரு, மீண்டும் கேளு. ஏன்னா அங்கே அர்ஜுனனுடைய நிலை இன்னும் கலக்கமாகவே இருக்குது, சரியான ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரலை. அதனால் உனக்கு பகவான் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வர்றாரு. இவனுக்கு எப்படியாவது இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லலாமா, புரியும்படி சொல்லலாமா அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட்கட் ஏதாவது கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. இப்போ ஒரு ஷார்ட்கட்டை அவரே முடிவு பண்ணிட்டார். நீ இதெல்லாம் செஞ்சால் உன்னால் முடியாது, உனக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன், அதனால் திரும்பவும் கேளு. இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் எக்ஸாம் வருஷம் பூரா சொல்லி கொடுப்பாங்க. சில பசங்க நல்லா படிச்சிடுவாங்க, சில பசங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க படித்து அந்த 35 மார்க் 40 மார்க் வாங்குறதுக்கு. இந்த டீச்சர் கவனமாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. இவனை எப்படியாவது தேர்த்தி விடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு முக்கியமான சில கேள்விகள்லாம் சொல்லி கொடுத்து அட்லீஸ்ட் இதையாவது படிடா அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா அப்படியாவது அதை மட்டும் படித்தாதாலாவது ஒரு பேசிக் மார்க் வாங்கி அவன் கிளாஸை பாஸ் பண்ணுவானே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இங்கே பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, இவனுக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட்டு நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாமா வேறு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. அது என்னங்கிறத இப்போ சொல்ல போகிறாரு. அதுதான் குஹ்யாத்து குஹ்யத்தமம். குஹ்யத்தரம் போன கிளாஸில் சொல்லிட்டாரு, இதில் குஹ்யத்தமம் சொல்ல போகிறார். இதுக்கு மேலே ரகசியம் எதுவுமே கிடையாது. ரகசியம் சொல்லிட்டு ரகசியத்தை எல்லாருக்கும் முன்னாடி உடைச்சிட்டார். அந்த ரகசியத்தை ரகசியமாக வச்சுக்காம அந்த ரகசியத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டார். அந்த ரகசியம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் இருக்குது.
அந்த ரகசியத்தை கேட்குறதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். ஏன்னா அது ரகசியமான விஷயம் இல்லையா, மேலான ரகசியம் இல்லையா, பரமும் வச்சகம் இல்லையா. அதை கேட்குறதுக்கு சாதாரண ஒரு சீடனுக்கு பத்தாது. அர்ஜுனனை லிஃப்ட் அப் பண்ணுறார், அர்ஜுனுடைய மனநிலையை உயர்த்துகிறார். ஒரு சீடனுடைய மனநிலை அந்த அளவுக்கு உயர்த்தின பிறகு அந்த உபதேசத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பகவான் முயற்சி பண்ணுறார். இதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஒரு சின்னதாக ஒரு நிகழ்ச்சி, இது கீதைக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, ஞாபகம் வருது சொல்கிறேன். சுவாமி சர்வகதானந்தர் அப்படின்னு நம்ம மடத்தில் ஒரு பெரிய சீனியர் சுவாமிஜி 1912 பிறந்தவர். பழைய கதை. 1912 பிறந்தவர். 1934 வருஷம் வேலூர் மடத்துக்கு போகிறார். போயிட்டு தீட்சை வாங்கிறதுக்காக போகிறார். 1934 நம்ம மடத்தில் இருந்த சுவாமிஜி பிரசிடென்ட் மகாராஜ் ஸ்ரீமத் சுவாமி அகண்டானந்தஜி மகாராஜ், டைரக்ட் டிசைப்பிள். மகாபுருஷ் மகாராஜுக்கு அப்புறமா பிரசிடெண்ட்டாக வந்தவர். அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்குகிறார். தீட்சை வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாள் அங்கே இருக்கார். கல்லூரி மாணவர், படிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கல்லூரி முடிச்சுட்டு போகிறார். இப்போ முடிவு பண்ணிட்டார், இந்த ஆசிரமத்திலே இருந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார். மறுபடியும் குருவுக்கிட்ட போய் கேட்குறார், சுவாமி நான் இங்கேயே சேர்ந்து பயிற்சி பண்ணி இங்கே மடத்திலே சேர்ந்து பிரம்மச்சாரியாக சேரணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். யாருக்கிட்ட? பிரசிடென்ட் மகாராஜ்கிட்ட. அவர் சொல்கிறார், அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷம். நமக்கு ஒரு ஆசிரமம் இருக்குது, அது ஹரித்வாரில் இருக்குது, நீ நடந்து போய் அங்கே போய் சேர்ந்துக்கோ. அந்த காலத்தில் அவ்வளோ காசெல்லாம் கொடுத்தெல்லாம் அனுப்புறதுக்கு வசதி இல்லை. நீ உண்மையிலே நீ சேரணும் அப்படின்னா ஹரித்வாருக்கு போய் அங்கே போய் சேர்ந்துக்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், கல்கட்டாவிலேருந்து ஹரித்வார் 1000 மைல். ஒரு சுமாராக சொல்கிறேன், எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. 1000 மைல் எவ்வளோ நடந்தே போகிறார். சில மாதங்கள் எடுத்துக்குது போய் சேர்றதுக்கு. அங்கே போய் சேர்ந்துடுறார் ஹரித்வாரில். அங்கே ஒரு சுவாமிஜி இருக்கார், ஹெட் ஆஃப் த சென்டர். அவர் பேர் சுவாமி கல்யாணானந்தர். அவர் சுவாமிஜியோட டிசைப்பிள், விவேகானந்தருடைய டிசைப்பிள். அவர்கிட்ட போய் வந்த விஷயத்த சொன்னார், சுவாமி நான் மடத்தில் சேரணும். அப்படியா, நான் கேட்குற கேள்விக்கு நீ முதல்ல பதில் சொல்லு, அப்புறமா நீ சேரலாமா வேண்டாமா நீயே முடிவு பண்ணிக்க. இப்போ கோயிலுக்கெல்லாம் நம்ம போனோம்னா கோயிலில் அர்ச்சனைக்குரிய பழங்கள், பூ மாலை, நைவேத்தியமெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம். அங்கே போயிட்டு அர்ச்சனை நாமங்கள்லாம் சொல்லி, நாம ஜபம் சொல்லி, பூஜையெல்லாம் பண்ணி, ஆராத்தியெல்லாம் காட்டி பூஜை பண்ணுவோம். இது பூஜை, கோயிலில் நடக்கக்கூடிய விக்கிரக ஆராதனை. இங்கே நாங்கள் எப்படி பூஜை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இங்கே வரக்கூடியவர்களை பேஷண்ட்டாக பார்க்குறதில்ல, நாராயணனாக பார்க்குறோம். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு சேவை பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்குறோம், அவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு புண்ணு இருந்தால் கட்டு போடுறோம், அப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு விதமாக ஆறுதலாக சில வார்த்தைகள் சொல்கிறோம். இப்போ நீ யோசிச்சு பாரு, அந்த பூஜையும் இந்த பூஜையும் ஒன்று தான் நினச்சின்னா இங்கே நீ சேர்ந்துக்கலாம். கோயிலில் நடக்கிற அந்த பூஜையும் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு நீ நினச்சின்னா இப்போவே நீ சேர்ந்துக்கலாம். யோசித்து சொல்லு. வந்துட்டானேன்னு உடனே சேர்த்துக்கலை, ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்க. திங்க். அதான் பகவான் கொடுக்குறாருல நமக்கு. இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோமே, நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்ப்பா, இனிமேல் நீ முடிவு பண்ணிக்கோ, சொல்கிறதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இனிமேல் நீ முடிவு பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, உனக்கு எது தோணுதோ அதை செய். உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார், சரி அப்படின்ட்டு அங்கே சேர்றார். அதுக்கப்புறமா அந்த மருத்துவமனைக்கே தலைமை பொறுப்புக்கு வருகிறார். அதற்கு பிறகு அங்கேருந்து கராச்சிக்கு போகிறார். அங்கேருந்து விசாகப்பட்டினத்துக்கு ஒரு ஹெட் ஆஃப் த சென்டராக வர்றார். அப்புறம் விசாகப்பட்டினத்துலேருந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டன், ப்ராவிடன்ஸ் 2 சென்டரையும் பார்க்குறதுக்காக போகிறார். போனவர் திரும்பியே வராமல் அங்கேயே இருந்து பணிகள் செய்து காலமானார். இது ஒரு மகான், மடத்தில் இருந்த ஒரு மகான், சர்வகதானந்தா, சுவாமி சர்வகதானந்தா. அவர்
ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். நிறைய புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அதில் ஒரு புஸ்தகம் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட பேர் யூ வில் பி அ பரமஹம்சா அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது. அவசியம் படித்து பாருங்கள். மடத்தினுடைய கஷ்டமான நிலைகளை அது பிரதிபலிக்கும். ஆன்மீக சாதகர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு வரணும், சாதனைக்கு என்னென்ன இடைஞ்சல்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணி வெளியில் வரணும், அத்தனையும் அனுபவங்களாக இருக்கக்கூடியது அந்த புஸ்தகம். யூ வில் பி அ பரமஹம்சா அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது இங்கிலீஷில். இப்படி அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்லிடுறாரு, நீ யோசித்து முடிவு பண்ணிக்கோ, நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு அப்படின்னு போன ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். இன்றைக்கு ஸ்லோகத்தில் எல்லாத்துக்கும் மேலான ரகசியமான ஒரு விஷயத்தை என்கிட்ட இருக்குது, அந்த அறிவுரை இருக்குது, அதை நான் மீண்டும் சொல்ல போகிறேன். இந்த ஸ்லோகத்தில் 4 விஷயம் முக்கியமானது. 1 எல்லாத்துக்கும் மேலான ரகசியம், 2வது மீண்டும் சொல்ல போகிறேன், 2வது 3வது நீ என்னுடைய நண்பன், என்னுடைய நண்பன், அதனால் உனக்கு எல்லாத்தையும் எதையும் மிச்சம் வைக்காமல் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் எது உனக்கு நல்லதோ அதை சொல்ல போகிறேன். அதைத்தான் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டான் 7வது ஸ்லோகத்தில் 2nd சாப்டரில். எனக்கு எது நல்லதோ அதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் எது நல்லது எதுவோ அதை இப்போ சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதாவது அர்ஜுனன் என்ன கேட்டான், ஸ்ரேயஸ் அப்படிங்கிறத கேட்டான். உபனிஷத்தில் 2 வார்த்தை இருக்கும். ஒன்று ஸ்ரேயஸ், இன்னொன்று பிரேயஸ். ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னா சிரேஷ்டமானது, உன்னதமானது. பிரேயஸ் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும் அப்புறம் காணாமல் போகும், அது பிரேயஸ், இருந்தும் இருக்காமல் போகிறது. ஸ்ரேயஸ்னா எல்லா காலத்துலேயும் இருக்கிறது. அதாவது மனுஷனை நோக்கி 2 ஆப்ஷன் வருது. ஒன்று மேலானது, இன்னொன்று சுகம் தருவது. கொஞ்ச நாளைக்கு, கொஞ்ச நேரத்துக்கு, சில வருஷங்களுக்கு, இப்படி ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு நம்ம கூட இருக்கக்கூடியது சுகத்தை தருவது. இந்த 2 ஆப்ஷனும் மனுஷனை தேடி வருது. ஆனால் யார் தீரனோ, அந்த வார்த்தை தான் உபனிஷத்து சொல்லுது, தீரகா, யார் வீரன். வீரன்னா என்ன, இப்போ இந்த சினிமாவிலலாம் பார்ப்ப இந்த ஹீரோ என்ன பண்ணுவார், ஒரு 500 பேரை ஒரே நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் அடித்து போட்டுருவார். அதுவா வீரம்? வீரன்னா எது, மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகைவர்களை அழிக்கிறது தான் வீரம். யார் தீரனோ அவன் சிரேஷ்டமானதை தேர்ந்தெடுப்பான், உன்னதமானதை தேர்ந்தெடுப்பான், சுகம் தருவதை விட்டு விடுவான் அப்படின்னு உபனிஷதம் சொல்லுது. ஆராய்ந்து பார்த்து நல்லதை தான் அறிவாளி தேர்ந்தெடுப்பான். இப்போ அர்ஜுனன் நீ அறிவாளி, அதனால் சிரேஷ்டமானதை நீ கேட்கறதுலேருந்தே நீ உயர்ந்த சாதகன். டிசைப்பிளோட தகுதியை நிர்ணயம் பண்ணிட்டார் குருநாதர். இவர் சரியான சீடர், இவருக்கு நாம் உபதேசம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணிட்டார். இந்த உலகம் நமக்கு பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகளை கொடுக்குது. இன்பமோ துன்பமோ எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நமக்கு கொடுக்குது. அப்புறம் வாய்ப்புகளையும் கொடுக்குது. இன்ப துன்ப விஷயங்களை தருது, நம்மளை உயர்த்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த உலகத்தில் இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்குது. யார் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன அந்த தீரன் அந்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்குவான். யார் தீரனோ, அதாவது இந்த சிப்பி என்ன பண்ணும், மழை நீருக்காக காத்திருக்கும், பல வருஷங்கள் காத்திருக்கும். அந்த சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பெய்யக்கூடிய அந்த மழை துளிக்காக காத்திருக்கும். அப்படியே வாயை திறந்துட்டு அப்படியே கடலில் மிதந்துகிட்டே இருக்கும். எப்போ அந்த சுவாதி நட்சத்திரம் உச்சத்துக்கு வருதோ அப்போ கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மழைத்துளி, ஒரு ட்ராப்புக்காக காத்தே கிடக்கும். கிடைச்ச உடனே உள்ளே போயிட்டு நேராக கடலுக்கு ஆழத்துக்கு போயிடும். அது மாதிரி சாதகர்கள் எப்போதும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருப்பார்கள். சூழ்நிலையை நாம் குறை சொல்லக்கூடாது. அவர் சரியில்லை, இவர் சரியில்லை, அது சரியில்லை, இது சரியில்லை. இது நல்ல ஒரு சாதகன் வாயிலிருந்து வரவே வராது. ஏன்னா அந்த சரியில்லாததை, அந்த சூழ்நிலையை எப்படி நான் வாய்ப்பாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு தான் ஒரு சாதகன் பார்ப்பான். அப்படி ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கணும்.
ஸோ வாய்ப்புகள் தருது இந்த உலகம், இந்த வாய்ப்புகளை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கணும். இங்கே பரமம் வச்சனம் அப்படின்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார். பரமம் வச்சனம் அப்படின்னா எதை சொல்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம ரிஷிகள் வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது மகா வாக்கியம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். மகா வாக்கியங்கள் எத்தனை? நிறைய இருக்குது. முக்கியமானது 4. முக்கியமான 4 மகா வாக்கியங்கள் இருக்குது. 4 முக்கியமான வேதங்களுக்கு 4 முக்கியமான மகா வாக்கியங்கள் இருக்குது. ஒன்று பிரஜானம் பிரம்ம, ரிக் வேதத்தில் வரக்கூடிய இது மகா வாக்கியம், பிரஜானம் பிரம்ம. ரெண்டாவது அகம் பிரம்மாஸ்மி, யஜுர்வேதத்தில் வரக்கூடிய மகா வாக்கியம். மூணாவது தத்துவமசி, இது ஒரு சாமவேதத்துக்கு வரக்கூடிய மகா வாக்கியம். அடுத்தது அயம் ஆத்மா பிரம்ம, இது அதர்வ வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய மகா வாக்கியம். இப்படி ரிஷிகள் மகா வாக்கியத்தை அந்த சீடர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அவங்க சீடருடைய எப்போ தயாராகிறாங்களோ அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மகா வாக்கியத்தை உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அது நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஸ்கிரிப்சரில். இங்கே அந்த மகா வாக்கியத்தை நேரடியாக சொல்ல போகிறார். அந்த மகா வாக்கியத்தை, அந்த குஹ்யமான விஷயத்தை, அந்த பவித்திரமான விஷயத்தை, அந்த மறை பொருளை நேரடியாக பகவான் மூலமாக அர்ஜுனன் இப்போ கேட்க போகிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை சாரத்தை சொல்ல போகிறேன். இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாரத்தை பல நேரங்களில் சொல்லியாச்சு, உனக்கு இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன், கொஞ்சம் கவனமாக கேளு அப்படிங்கிறார். ஏன்? நீ எனக்கு பிரியமானவன். நமக்கு பிரியமானவங்ககிட்டருந்து நம்ம எதையும் மறைக்க மாட்டோம். யார் நமக்கு பிரியமானவங்களோ அவங்ககிட்டருந்து எதையும் மறைக்க முடியாது. நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், அதனால் உங்ககிட்டருந்து நான் எதையும் மறைக்கலை, எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறேன். எது ரகசியங்களில் ரகசியமாக இருக்கிறதோ அந்த ரகசியத்தை உனக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. கீதா சாஸ்திரம் அப்படின்னா யாருக்கும் கட்டளை இடக்கூடிய ஒரு நூல் கிடையாது. இது அச்சை அப்படிங்கிறத கட்டளை எழுதக்கூடிய நூல் கிடையாது. கீதா சாஸ்திரம் புத்தி யோகம், அறிவை கொடுக்கும். நாம் தான் என்ன பண்ணணும், அந்த அறிவை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த சாதகர்கள் முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த சாதகர்கள் மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு ஒரு சுதந்திரம் வேணும். அந்த சுதந்திரத்தை பற்றி இந்த கீதா சாஸ்திரம் நமக்கு அழகாக சொல்லி கொடுக்கறது. அந்த சிஷ்யன், அந்த சீடன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். உபதேசம் பெறணும் அப்படின்னா தன்னுடைய மனதை உயர்த்தி கொண்டால்தான் உயர்ந்த விஷயங்களை கிரகிக்க முடியும். குருவினுடைய நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சீடனும் உயர்ந்த நிலைக்கு மாறணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். சாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம், எனக்கு நான் உன்னுடைய சீடன், எனக்கு அந்த பவித்திரமான விஷயத்தை சொல்லி கொடுங்க அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இந்த குஹ்யமான ரகசியமான விஷயத்தை இப்போ சொல்ல போகிறாரு. அப்போ அர்ஜுனன் நான் தகுதியானவன் அப்படிங்கிறத இங்கே நிரூபிக்கிறார். பகவான்கிட்ட நான் தகுதியான சீடன் தான், எனக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. நம்ம கோ பேக் டு நம்ம உபநிஷத்துக்கு போவோம். உபநிஷத்தில் கட்டோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபநிஷதம் இருக்குது. இந்த உபநிஷத்தில் முக்கியமான கேரக்டரு 2 பேர். ஒருத்தர் நச்சிகேதன், இன்னொருத்தர் யமதர்மராஜா. நச்சிகேதனுடைய அப்பா வாஜஸ்ரவஸ். அவர் ஒரு யாகம் செய்கிறார். யாகத்தில் முடிவில் யாகம் முடியும் பொழுது யாகம் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் தட்சிணை கொடுக்குறாரு. அந்த காலத்தில் தட்சிணை அப்படின்னா அந்த செல்வம் அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் தான். அதனால் எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு மாடை பிடிச்சி கொடுக்குறாரு. எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி தட்சிணையாக கொடுக்குறாரு. இந்த சின்ன பையன், குட்டி பையன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான். அந்த மாடுகளை பார்க்குறான். எல்லாம் வத்தலும் தொத்தலுமாக இருக்குது. பிடிச்சிட்டு போனால் அடுத்த நாளே வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தவொடனே அங்கே இறந்து போகிற மாதிரி அந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. எலும்பும் தோலுமாக இருக்குது. அதை பிடிச்சிட்டு அதை வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் பிரயோஜனம் இல்லாத மாதிரி தெரியுது. இது இந்த சின்ன பையனுக்கு உறுத்துது. இது இப்படிமா இந்த மாதிரி பொருட்களை யாருக்கும் தானமாக கொடுக்கக்கூடாது, நல்ல பொருளை தானே கொடுக்கணும்னு என்னுடைய தந்தையார் சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் எனக்கு உபதேசம் பண்ணது ஒன்று, என்னுடைய தந்தையார் செய்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குது எப்படின்னு யோசிக்கிறான். எப்படியாவது சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக போய் அப்பா நீங்கள் செய்கிறது தப்புன்னு சொன்னால் அடிச்சு விடுவார்.
நீங்கள் செய்கிற தப்புன்னு சொல்லாமல் அது ஒரு கரெக்டாக அது இப்போ அவருக்கு வந்து மனசில் பதிகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை போய் கேள்வி அப்பா என்ன யாருக்கு தானம் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு கேள்வி கேட்குறான். அந்த அப்பா சொல்கிறாரு, நீ போய் விளையாடு, இங்கெல்லாம் யாகம் நடந்துட்டு இங்கெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு விரட்டி விட்றாரு. மறுபடியும் வர்றான், அப்பா நீங்கள் என்ன யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறார். அப்பா கோபம் வந்துடுது அப்பாவுக்கு. என்ன சொல்கிறாரு, உன்னை நான் யமனுக்கு கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டார். யாக குண்டத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து என்ன சொன்னாலும் பலிக்கும். அப்போ சொல்லியாச்சுன்னா வாக்குப்படி அவர் வந்து யமலோகத்துக்கு போயாகணும். பொதுவாக நமக்கு டேட்டு முடிஞ்சதுன்னா, எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்து நிற்பார். அவர் யாராக இருந்தாலும் கரெக்டான நேரத்துக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி இருக்காது, ஒரு செகண்ட் பின்னாடி இருக்காது, கரெக்டாக வந்து கூப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா, அலையா இருந்தாலேயே இவனே போகிறான் யமலோகத்துக்கு. ஏன்னா வாக்கு கொடுத்தபடி போகணும். யமலோகத்துக்கு போனால் யமலோகத்தில் அவர் இல்லை, அவர் எங்கோ வெளி வேலையாக போயிட்டார். முக்கியமான ஆஃபீஸ் வேலை, யாரோ ஒரு விஐபியை பிடிச்சிட்டு வரக்கா போயிருக்கார். சாதாரண ஆள்னா வந்து கூட இருக்கிறவங்க அசிஸ்டண்ட் அனுப்புவார், பெரிய விஐபின்னா அவரே போயிடுவார். கூட்டிகிட்டு வர போயிட்டார். போனவர் 3 நாளாக வரவே இல்லை. இவனா வெளியில் காற்று கிடக்கிறான். அங்கே இருக்கிறவங்களாம் கூப்பிட்டு ஏதாவது தண்ணி குடிக்கிறியா, சாப்பிட்றியான்னு கேட்குறாங்க. ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன், அவர் வரட்டும், அவர்கிட்ட நான் பேசணும். அப்படியே காத்து கிடக்கிறான். 3 நாள் கழித்து யமதர்மன் வர்றார். பஸ் அந்த கூட இருந்தவங்களாம் போய் சொல்கிறாங்க, ஒரு பையன் வெளியில் காத்திருக்கிறான், மானுடன் வந்திருக்கான். அப்படி யாரும் இங்கே வரக்கூடாதே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இல்லை, அவன் விருந்தாலே வந்திருக்கிறான், கூப்பிட அவனை உடனே கூப்பிட்டு சொல்கிறார், நீ வந்து 3 நாள் இங்கே காத்திருக்கிற, உன்னை காக்க வச்சுட்டு அதனால் என்னை மன்னிச்சுக்க. நீ என்ன விருந்தாளி, நாங்களாக பிடிச்சிட்டு வந்தால் எங்கள் கைதி நீ. இப்போ நீயா வந்ததுனால எனக்கு விருந்தாளியாக போயிட்ட. நீ உன்னை வந்து மன்னிச்சுக்கோ, அதனால் உனக்கு 3 வரம் தர்றேன், நீ ஏன் கேளு அப்படின்னா. அப்போ அந்த சின்ன பையன் நச்சிகேதன் 3 வரத்தில் புத்திசாலித்தனமாக வரத்தை கேட்குறான். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். முதல் வரம், நான் வந்து வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டு நேராக இங்கே வந்துட்டேன். இப்போ நான் திரும்பி போனேன்னா என்னை வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. வீட்டில் எல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்கெல்லாம் காரியமெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் போயிட்டான் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி எல்லாம் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. திரும்பி நானே போய் நின்னா கூட இவன் யமலோகத்தில் வந்திருக்கான் பிசாசுன்னு சொல்லி என்னை விட மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளே. திரும்பவும் என்னை அப்பா என்னை ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற. சரி, அப்படியே ஆகட்டும், நீ போனீன்னா உன்னை அப்படியே ஏற்றுக்குவாங்க, பழையபடி உன்னை ஏற்றுக்குவாங்க. 2வது வாரம் ஒரு அக்னி, அதாவது யாகத்தை முறைகளை பற்றி கேட்குறார். ஒருத்தர் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கார், சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணுன்னா ஒரு யாக முறை இருக்குது, அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அது நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்குறார். சொல்லித்தர்றேன், அதனால் நான் சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த யாக முறையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறார். இன்றிலிருந்து அந்த யாகத்துக்கு பேர் நச்சிகேத யாகம்னு உன் பேரே வச்சிட்றேன், ஏன்னா கெஸ்ட்டாக போயிட்டான், அதனால் ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறார் யமதர்மராஜா. 3வது வரம் வந்து கேளுப்பா அப்படின்னார். 3வது வரம் கேட்டான். என்ன வரம் கேட்டான்? சுவாமி, மனுஷன் செத்து போகிறான்னு கேள்விப்படுறான், செத்து போனதுக்கப்புறம் அவனுடைய நிலை என்ன? செத்து போனதுக்கப்புறம் அவனுடைய நிலை என்னன்னு கேட்டார். அப்போ யமதர்மராஜா சொன்னார், என்னது குட்டி பையனாக இருக்கிறான், இவன் போய் இவ்வளோ பெரிய கேள்வியை கேட்குறான், இவனுக்கு நான் சொன்னால் புரியுமா தெரியாதே அப்படி சொல்லிவிட்டு, இல்லைடா கண்ணா, நீ வந்து ஒரு நல்ல சாக்லேட் வாங்கி தர்றேன், நல்ல ஒரு சாப்பிட்ற மாதிரி நல்ல பொருள்லாம் வாங்கி தரேன், நல்ல புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி தரேன், போட்டுக்கோ, வீட்டுக்கு போயிட்டு வா. அதெல்லாம் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும், எனக்கு நான் கேட்டதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறான். இல்லைடா கண்ணா, ஒரு குதிரையெல்லாம் தர்றேன், யானைகள்லாம் தர்றேன், என்ன வேணுமா கேளு, நீ வந்து பூமிக்கு போனதுக்கப்புறம் நீ எவ்வளோ வருஷம் வேணாலும் பூமியில் இருந்துக்கோ, நீயா விரும்பினா இங்கே வா, இல்லைனா வரவே வேண்டாம், அந்த வரத்தை கூட கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு. அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், நான் கேட்டதை மட்டும் சொல்லுங்கள். என்னது? மனிதன் இறந்த பிறகு என்ன ஆகிறான்? அப்பா புரிஞ்சுக்கிறார். அப்போ அந்த நச்சிகேதன் சொன்னதான் முக்கியமான விஷயம். பகுனாமேமி பிரதமோ பகுனாமேமி மத்தியமஹா. நான் வந்து என்னை சின்ன பையன்னு இட போடாதீங்க, பல விஷயங்களை நான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கேன், பல விஷயங்களில் செகண்டாக இருக்கேன். நான் வாழ்க்கையில் எப்போவுமே ஸ்கூலில் கடைசி பெஞ்சில் உட்கார்ந்தது கிடையாது. முதல் பெஞ்சில் உட்காருவேன், இல்லைன்னா 2வது பெஞ்சில் உட்காருவேன், அதுக்கு மேலே பின்னாடியெல்லாம் போக மாட்டேன். நான் வந்து தகுதியான மாணவன், எனக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. அப்போ தான் யமதர்மன் புரிஞ்சுக்கிட்டார், இவன் சரியான மாணவன். அதைத்தான் அர்ஜுனன் இங்கே சொல்ல வர்றார். என்ன பண்ணுறார்? நான் வந்து உன்னுடைய சீடனை மாறிட்டேன், எனக்கு சொல்லிக் கொடு.
பாத்திரம் அறிந்து பிக்ஷையிடு. சரியான நிலத்தில் சரியான நேரத்தில் விதை போட்டோம்னா சரியான பலனை கொடுக்கும் அந்த விதை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பரமம் வச்சக குஹ்யாத்து குஹ்யத்தமத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லிட முடியாது. யார் தகுதியாக இருக்கணும்? அந்த சீடன் தகுதியாக இருக்கணும். அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். சரி, அர்ஜுனன் சரியாக இருக்கான். இப்போ பரமம் வச்சத்தை பற்றி சொல்லணும். அந்த முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லணும். பரமம் வச்சனை சும்மா ஏதோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு அப்படி விட்டுட்டு போகிறது கிடையாது. அதை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணி அந்த விஷயத்தை வாழ்க்கையில் அனுபவத்துக்கு கொண்டு வரணும். இந்த சாதக பறவை பற்றி நம்முடைய அமுத மொழிகளில் படிச்சிருப்பீங்க. சாதக பறவை அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வானத்திலே தான் வாழும். அது எப்போதும் ஒரு நாளும் கீழே இறங்கி கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை குடிக்காது. இந்த சாதக பறவை வானத்திலே இருக்கும். எப்போதும் இந்த மழைத்துளிக்காக காத்திருக்கும். மழைத்துளியைத்தான் சாப்பிடும். பியூர் வாட்டர் மழைத்துளி. அது பியூர் வாட்டர் எந்த இடத்துல விழுகுதோ அதுக்கேற்ற தன்மையை பெறுகிறது அந்த மழைத்துளி. அது வரைக்கும் அது சுத்தமான தண்ணி தான். நல்ல பாத்திரத்தில் பிடிச்சோம்னா நல்ல தண்ணி. அதுவே சாக்கடை மேலே விழுந்துச்சுன்னா அது சாக்கடை தண்ணியாக போயிடுது. இப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட அமுதமொழிகளில் அந்த ஹோமா பறவை பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது. அந்த பறவை வானத்தில் உயர்ந்த இடத்துல இருக்குமா, என்ன பண்ணும், அங்கேருந்தே ஒரு முட்டை இடுமா. அந்த முட்டை பூமியை நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குமா. பலாயிரம் கிலோமீட்டர் அங்கே இருந்து பூமியை நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குமா. பல நாட்கள் கடந்து அந்த முட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் முட்டை வெடித்து அதுலேருந்து குஞ்சு பிறந்துடும். அந்த குஞ்சு கீழே தரையை நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குமா. ஒன்று கொஞ்சம் தூரம் கீழே போனால் தரையில் விழுந்து செத்து போகும். அந்த கீழே போய் முட்டும் போது அந்த குஞ்சு என்ன பண்ணுமா, உடனே சுதாரிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணும், அம்மா, என்னுடைய அம்மா உயரத்தில் இருக்க, அம்மா அம்மான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டர்ன் பண்ணி மேலே தூக்கி பறந்து போயிடுமா. அது பேர் ஹோமா பறவைன்னு சொல்லிட்டு அமுதமொழிகளை சொல்கிறார். அது மாதிரி சாதகர்கள் இந்த ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மேலானது சுகத்தை தருவது. மேலானதில் நம்ம எப்போதும் மேலானதை தேர்ந்தெடுக்கிறதா சிறந்த அறிவாளி. சுகத்தை தருவது கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும், அப்புறம் காணாமல் போயிடும். அதனால் சுகத்தை தருவதை அறிவாளி தேர்ந்தெடுக்க மாட்டான். அறிவாளி எப்போதும் மேலான விஷயத்தை தான் தேர்ந்தெடுப்பான் அப்படிங்கிறார். இங்கே இந்த மேலான விஷயத்தை அர்ஜுனன் கேட்டுட்டான்னா அவனுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய துவைத்த பாவம் நீங்கிவிடும். பகவான் வேற, நான் வேற அப்படிங்கிற துவைத்த பாவமெல்லாம் போய் பிரம்மானந்த அனுபவம் அவனுக்கு கிடைக்கும். பகவான் எனக்கு சொந்தமானவர், நான் அவருக்கு சொந்தமானவர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரம்மானந்த அனுபவம் அவருக்கு கிடைக்கும். இந்த உப்பு தண்ணியில் கலந்துட்டோம்னா அது தன்னுடைய சொரூபத்தை இழந்துடும். தனியாக உப்பு இருக்கிற வரைக்கும் உப்பு வேறு தண்ணி வேறு இருக்கும். தண்ணியில் போட்டுட்டோம்னா உப்பு தண்ணியில் ஃபுல்லாக மெர்ஜாகி உப்பு அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக விட்டுடும். அது மாதிரி ஒரு நிலையில் சாதகன் ஒரு நிலைக்கு போகும் பொழுது அங்கே ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது இல்லை. அதைத்தான் நம்ம முண்டக்க உபனிஷத்தில் பார்த்துருக்குறோம். 2 பறவைகள் உதாரணம் பார்த்துருக்குறோம். இப்படி அர்ஜுனன் ஹனுமான்ஜியை பார்க்கும் பொழுது சில நேரங்களில் சொல்வார் ஹனுமான்ஜி, நான் சில நேரங்களில் நான் வேறு நீ வேறு, ராமா நீ வேறு நான் வேறுன்னு பார்ப்பேன். ஆனால் சில நேரங்களில் நீயே நான், நானே நீ அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமான்ஜி சொல்லுவார். எப்படி ஒரு நிலை இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார், பிரியமான நீ எனக்கு, அதனால் உங்கள்கிட்ட நான் எதையும் மறக்கலை, எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹிதம் பக்ஷ்யாமி அப்படின்னா பிரேயஸ், அந்த உயர்ந்த உன்னதமான விஷயத்தை உனக்கு சொல்ல போகிறேன். உயர்ந்த உன்னதமான விஷயத்தை ஒருத்தருக்கு சொல்லணும்னா அவருக்கு சில தகுதிகள் வேணும். அந்த சீடனுக்கு என்ன தகுதிகள் வேணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான 5 விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த சாதகன் உயர்ந்த விஷயங்களை கிரகிக்கணும்னா அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ரத்தை. முதல் விஷயம் என்ன வேணும், ஸ்ரத்தா. சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், இந்த ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற வேர்டை எந்த மொழியிலையும் சரியாக மொழிபெயர்க்க முடியாது. ஒரு ரவுண்ட் அபவுட்டாக சொல்ல முடியுமே தவிர இந்த ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிறத சரியாக எந்த மொழியிலையும் மொழிபெயர்க்க முடியாது. ஸ்ரத்தா.
குரு உபதிஷ்ட சாஸ்திர வாக்கியேஷு அப்படின்னு இந்த ஸ்ரத்தையை பற்றி சொல்லும் பொழுது, குரு உபதிஷ்ட சாஸ்திர வாக்கியேஷு நம்பிக்கையை பற்றி, அந்த நம்பிக்கை தான் ஸ்ரத்தா அப்படின்னு நம்முடைய உபநிஷதங்கள் சொல்லுது. முதல்ல என்ன வேணும் அவருக்கு? வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் இருக்கக்கூடாது. நான் சாதிப்பேன், இந்த உபதேசங்களை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு என் வாழ்க்கையில் சாதிப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வேணும். ரெண்டாவது சுய மதிப்பு, தன்னை பற்றின முழுமையான ஒரு தெளிவு அவர்கிட்ட இருக்கணும். சுய மதிப்பீடு. ஸ்ரத்தை உள்ளவனுக்கு ஒரு உபதேசத்தை கொடுத்தா அது வீண் போகாது, அந்த நம்பிக்கை அந்த சாதகனுக்கு இருக்கணும். மூணாவது விஷயம், உண்மையை இருக்கிறத அப்படியே ஏற்றுக்கணும். இருக்கிறத என்ன பண்ணணும்? ஏற்றுக்கணும். ஓப்பன்னஸ் டு ரியாலிட்டி. இருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே உயர்ந்த உண்மைகளை ஏற்றுக்கணும். யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது, எந்த சூழ்நிலையை குறை சொல்லக்கூடாது, மனிதர்களை குறை சொல்லக்கூடாது. குறையெல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது, அந்த குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணி போகணும். நாலாவது நல்ல ஒழுக்கம். இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஆத்திசூடியில் அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது சினம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. நல்ல ஒழுக்கங்கள்லாம், அந்த நல்ல ஒழுக்கங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போதும் இருக்கணும். அந்த நல்ல ஒழுக்கங்களை கடைசி வரை ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் அந்த சாதிக்கணுங்கிற ஆற்றல் நமக்கு வரும், சக்தி வரும். எல்லாத்துக்கும் மேலே புலன் அடக்கம். 5 விதமான புலன்கள் இருக்குது. அது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலில் அது இருக்கணும். பல நேரங்களில் என்ன நடக்குது? அவங்க கண்ட்ரோலில் நம்ம வண்டியே ஓடுது. அப்படி போயிடக்கூடாது. நம்ம கண்ட்ரோலில் அது இருக்கணும். நல்லதையே பார்க்கணும், நல்லதையே கேட்கணும் அப்படின்னு உபநிஷதங்கள் சொல்லி கொடுக்குது. பத்ரம் கர்ணேபி ஸ்ருணியாம தேவா, அதாவது நல்ல விஷயத்தையே என்னுடைய காது கேட்கட்டும். அப்படி இதெல்லாம் தகுதியாக சொல்லுது நம்முடைய உபநிஷதங்கள். இப்போ இன்றைக்கான ஸ்லோகம் சர்வ குஹ்யதமம் பூயகா ஸ்ருணுமே பரமம் வச்சக இஷ்டோசிமே திருடமிதி தத்தோ வக்ஷ்யாமி தேஹிதம். அனைத்திலும் ரகசியமான எனது மேலான அறிவுரையை மீண்டும் கேள். எனது உற்ற நண்பனாக நீ இருக்கிறாய், அதனால் உனக்கு நல்லதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகா நம்பர் 65. சரி, நாளைக்கு நம்ம மடத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஒரு செலப்ரேஷன் இருக்குது. யாருக்கு தெரியும்? வெரி குட். ஃபலஹாரிணி காளி பூஜை அல்லது ஷோடசி பூஜை. ஃபலஹாரிணி காளி பூஜை அல்லது ஷோடசி பூஜை. நம்ம மடத்தில் 2 முறை காளி பூஜை வரும் வருஷத்தில். ஒன்று மே மாதத்தில் வரக்கூடியது ஃபலஹாரிணி காளி பூஜை, நவம்பரில் வர்றது தீபாவளி, அதுவும் காளி பூஜை. ஸோ இந்த ஃபலஹாரிணி காளி பூஜையை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள்லாம் அதை செலிப்ரேட் பண்ணணும், அதுக்குள்ளே கலந்துக்கணும். அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சுட்டு போய் அந்த பூஜையில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். சரி, சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். 1873, அதாவது 1873 வருஷம் மே மாதம் அமாவாசை நாள், நாளைக்கு அமாவாசை நாள் அன்னைக்கு தட்சிணேஸ்வர கோயில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அங்கே இருக்கார். காலையிலே சொல்லிட்டார், இன்றைக்கி ராத்திரி என்னுடைய அறையில் பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க. பொதுவாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அங்கே போய் காளி தேவிக்கு பூஜை பண்ணுவார், கோயிலில் போய் பூஜை பண்ணுவார். இவர் அன்றைக்கி என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு? என்னுடைய அறையில் பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க. யாரும் எதுவும் கேட்கல, ஏன் எதுன்னு கேட்கல. பூஜைக்கு தேவானலாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ராத்திரி 8 மணி ஆச்சு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வந்தார். பூஜைக்கு தேவைப்படுற எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இமேஜ் வைக்கலையே. இப்போ வீடுகளில் நம்ம பூஜை பண்ணோம்னா ஒரு இமேஜ் வச்சுருப்போம், ஒரு படத்தை வச்சுருப்போம், ஒரு கட்டமில் இப்போ அந்த தேவியை ஆவாகனம் பண்ணி வச்சுருப்போம். அப்படி ஒன்றுமே இல்லை. அந்த சுவாமி உட்காரதுக்கான ஆசனம் போட்டு வச்சுருக்குது. அங்கே யந்திரம் வரைஞ்சி வச்சுருக்குறாங்க, தேவியோட யந்திரம் வரைஞ்சி வச்சுருக்குறாங்க. ஆனால் தேவியோட படமும் ஒன்றுமும் வைக்கலையேன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வந்தார். வந்ததுக்கப்புறம் 8:30 மணி ஆகுது. கோயிலெல்லாம் காளி பூஜையெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார்? சாரதாவை கூப்பிடு. யார்? அன்னை சாரதா அம்மா கூப்பிடு. அவங்க வந்தாங்க. வந்த உடனே அந்த ஆசனத்தை காமிச்சு அங்கே உட்காரு அப்படின்னார்.
இவங்க போய் அமைதியாக உட்கார்ந்தாங்க. எந்த ஆசனம் லலிதா சகஸ்ரநாம தேவி யந்திரம் போட்டு வச்சிருக்கிறதோ அந்த ஆசனத்தை காட்டி பூஜாரிக்கு முன்னாடி வலதுபுறத்தில் உட்கார வைக்கிறார். யாரை? சாரதா அம்மாவை. யார் அவங்க? அவருடைய மனைவி சாரதா அம்மா உட்கார்றாங்க. அவங்களும் ஏன்னு கேட்கல, உட்கார்ந்தாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பூஜாரி. நம்முடைய பூஜையில் பார்த்திங்கன்னா தாந்திரிக, அதாவது முறைப்படி இருக்க பூஜை, அதாவது 50% எல்லாமே சுத்தப்படுத்துறதுக்காகவே போயிடும். பூஜை பொருளை சுத்தம் பண்ணணும், பூஜை பண்ணுற இடத்த சுத்தம் பண்ணணும், அந்த டிடியை சுத்தம் பண்ணணும், பூஜாரி சுத்தம் பண்ணணும், பூஜை அப்படி அதில் 50%. மீதி இருக்கிற 50% மானசிக பூஜை. எந்த டிடியை பூஜை பண்ணுறோமோ மானச உபச்சாரம் அப்படி நடக்கும். இப்போ அந்த சுத்தப்படுத்துறதெல்லாம் முதல்ல முடிக்கிறாரு. அதில் சுத்தியெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த தேவியை எப்படி சுத்தம் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி சுத்தம் பண்ணுறார். எல்லா மந்திரம் சொல்லி பண்ணுறார். ஒவ்வொரு நாம சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணுறார். அமைதியாக உட்காந்துருக்காங்க சாரதா அம்மா. அடுத்தது என்ன செய்யணும்? ஒவ்வொரு விஷயமா திலக்கு வைக்கிறாரு, பூ போடுறாரு, வெல்வம் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. கடைசியாக நைவேத்தியம் கொடுக்கணும், எடுத்து கொடுக்குறாரு. அந்த அம்மாவும் சாப்பிட்றாங்க. அடுத்து மாலையெல்லாம் போட்டாச்சு. போட்டுட்டு என்ன பண்ணார்? சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறார். சமய வரலாற்றிலே ஒரு கணவன் மனைவியை பூஜை செஞ்சதா எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? அதுக்காகத்தான் இந்த அவதாரம். இல்லற வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி இருக்கணும், இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு வாழ்ந்து காமிச்ச அவதாரம். அப்போ சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேவி மகாத்மியத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மந்திரத்தை சொன்னார். என்ன மந்திரம் தெரியுமா? சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சரண்யே த்ரம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு கையில் இருந்த ஜப்பமாலை, அது நாள் வரைக்கும் அவர் வாழ்க்கையில் செஞ்ச அத்தனை ஜப்பத்தினுடைய பலன்கள் எல்லாத்தையும் தேவியின் பாதத்தில் அர்ப்பணம் செய்தார். அங்கே தேவியாக இருக்கிறது யார்? அன்னை சாரதா தேவி. தேவிகிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு, அம்மா இதுக்கு மேல் அன்றையோடு முடிஞ்சது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அன்றைக்கோட பூர்ணாகதி கொடுத்துட்டார் அவருடைய சாதனைகளுக்கு. அதுக்கப்புறமா சாதனை கிடையாது. அதுக்கப்புறமா எல்லா சாதனைகளுக்கும் முடிவுக்கு வருது. இதுக்கப்புறமா எனக்கு பிறகு இந்த மிஷனை கொண்டு போகிறது சக்தி யார்? சாரதா. அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லா சக்தியும் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வர்றார். அவங்களும் அந்த 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் பூஜை நடக்குது. அமைதியாக அவங்களும் இந்த பூஜாரியும் தியானத்தில் இருந்து சமாதி நிலையில் இருக்கிறார். பூஜையை ஏற்றுக்கொண்ட சாரதா அம்மாவும் சமாதி நிலையில் இருக்கிறார். பூஜை நடக்குது. நடு ராத்திரி 2-3 மணி ஆகுது. அப்பவும் தொடர்ந்து இந்த 2 பேரும் சமாதி நிலையிலே இருக்கிறாங்க. எப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான வாழ்க்கை இந்த நாள். அந்த நாள் தான் நாளைக்கு வரக்கூடிய ஃபலஹாரிணி காளி பூஜா அல்லது ஷோடசி பூஜா. நம்முடைய மடங்களில் சில இடங்களில் காளி படம் இருக்கும், சில இடங்களில் அம்மா படமே வச்சு செய்வாங்க. சாரதா அம்மா படமே வச்சு பூஜை நடக்கும். அதனால் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ உங்கள் நியரஸ்ட்டு எந்தெந்த மடங்கள் இருக்கோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் பூஜையில் கலந்துக்கலாம். மயிலாப்பூர் மடத்துலேயும் விசேஷமான பூஜைகள்லாம் இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ போய் கலந்துக்குங்க. வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க இங்கேயும் வாங்க. இது ஷோடசி பூஜை. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 65. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.